ओम शांति 7 मे 2026 प्रातः मुरली बाबा कहते मिठे बच्चे तुम्हें माने ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण अट तुमको ही बाबा द्वारा ज्ञानर तृतीय नेत्र मिली तुम्हें माने एबे ईश्वरीय कोଳରେ अछ तुम्हें माने ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण अट तुमको ही बाबा द्वारा ज्ञानर तृतीय नेत्र मिली तुम्हें माने एबे ईश्वरीय कोଳରେ अछ। प्रश्न अद्वैत राज्य अर्थात जेउठारे अन्य कोनोसी धर्म नाही सही राज्यर स्थापनार आधार कौन। अद्वैत राज्य अर्थात जेउठारे अन्य कोनोसी धर्म नाही सही राज्यर स्थापनार आधार कौन। उत्तर जोग बल बाहुबल द्वारा केबे हेले अद्वैत राज्यर स्थापना होई परिबो नाही। एबे मध्य ख्रिस्टियान मानक पाखरे एते शक्ति अछि जे सेमाने जदि परस्पर सहित मिसी जिबे तेबे सारा विश्व उपरे राजत्व करि परिबे, किंतु नियम एभली कहू नाही। सारा विश्व रे गोटिए राज्यर स्थापना करिबा एहा बाबांकर ही काम। गीत छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति पिला मानक ओम शांतिर अर्थ तो बहुत थर बुझाई। ओम अर्थात मु किए मु आत्मा एही शरीर मोर कर्मेन्द्रिय मु आत्मा परमधामर निवासी अटे। भारतवासी डाकुछंती जे हे दूर देशर निवासी आस कहीं ना भारत रे वर्तमान बहुत धर्मग्लानी दुख अशांति व्यापी गलानी। आपण पुनर्बार आसी गीतार उपदेश शुणु। गीता पाई ही कहउछंती शिव बाबा आसंतु कारण सीए ही समस्तंकर पिता अटंती। कहउछंती भारतवासी उपरे पुनर्बार माया रूपी रावणर छाया पड़ जाइछि सेथिपाई समस्ते दुखी पतित होई जाइछंती। डाकुछंती मध्य रूप बदलाई आसंतु अर्थात मनुष्य रूपरे आसंतु। तेणु मु मनुष्य रूपरे आसुछि। मोर आशीर्वाद दिव्य एवं अलौकिक अटे। मु गर्भरे आसु नाही, मु एक साधारण वृद्ध शरीर रे ही आसुछि। तुमे पिला माने जानिछ मु कल्प कल्प निजर निराकारी रूप को परिवर्तन करी आसुछि। ज्ञानर सागर तो परम पिता परमात्मा ही अटंती। श्रीकृष्ण को केबे भी एहा कुहा जाई परिबो नाही। बाबा कहउछंती मु एही साधारण शरीर रे आसी तुमको पुनर्बार सहज राजयोगर शिक्षा देउछि। जेतेबेले दुनिया पतित होई जाउछि सेतेबेले मोते आसीबाकू पड़ुछि। कलिजुग को सत्यजुग रे परिणत करुछि। ब्रह्मा विष्णु शंकरंकर चित्र मध्य रहिछि। ब्रह्मांक द्वारा स्थापना, शंकरंक द्वारा विनाश एवं विष्णुंक द्वारा पालना। एही लक्ष्मी नारायण विष्णुकर दुईटी रूप अटंती। एक कथा तुमे पिला माने जानिछ बाबा पुनर्बार रूप परिवर्तन करी आसीछंती। सीए आमर परम पिता अटंती, परम शिक्षक मध्य अटंती एवं परम सद्गुरु मध्य अटंती। अन्य गुरु मानकु परम कुहा जाए नाही। ये तो पिता शिक्षक गुरु तीनी जन ही एक अटंती। लौकिक पिता तो संतानर पालना करी पुणी ताकु स्कूल को पठाई देई थांती। एमिति तो केही क्वचित थिबे जेउठारे पिता शिक्षक मध्य होइथिबे। एभली केही कही पारिबे नाही। सबु आत्मा मानी मते डाकुछंती गॉड फादर कहउछंती अर्थात से आत्मार पिता होई गले। एही गीत मध्य भक्ति मार्गर अटे। सत्य जुगरे तो माया ही न थाए जेउथि पई डाकिबाकू पड़िबो सेठारे तो सुख ही सुख थाए। तुमे जानिछ जे यह 5000 वर्षर चक्र अटे। अधाकल्प सत्यजुग त्रेताजुग दिन अधाकल्प द्वापर कलिजुग राति। तुमे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण अट। ब्रह्मांकर अथवा तुम ब्राह्मण मानकर ही राति दिनर गायन करा जाउछि। दिन एवं रातिर ज्ञान मध्य तुम पिला मानक पाखरे ही रहिछि। लक्ष्मी नारायणकर यही ज्ञान नाही।
ଏବେ ତୁମେ ସଙ୍ଗମରେ ଅଛ। ଜାଣିଛ ଏବେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଅନ୍ଧାର ଶେଷ ହୋଇ ଦିନ ଉଦୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏବେ ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଛି। କଳି ଯୁଗରେ ବା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ କାହା ପାଖରେ ବି ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତି। ତୁମେ ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ରାଜ୍ୟ ପାଇବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ପୁଣି ଅଧାକଳ୍ପ ପରେ ତୁମେ ରାଜ୍ୟ ହରାଇ ବସୁଛ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଦେବତା ହୋଇଗଲେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ ହେଉଛି ରାତ୍ରି। ଶିବରାତ୍ରିର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ହେଉଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶିବଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବଙ୍କର ପୁନଃ ଅବତରଣ ହେଉଛି। ଏହିଭଳି ପିତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସ ଅତି କମ୍ରେ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଯିଏ ସାରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଛୁଟି ଦିନ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁକ୍ତିଦାତା, ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଯାଉଛି। ଏବେ ତୁମେ ରାଜଯୋଗ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ବାବା ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାର ରୂପ କ'ଣ, ଏହା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆତ୍ମା ମାନେ ନା ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ଅର୍ଥାତ୍ ବୃଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗୁଳି ସଦୃଶ, ନା ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ସଦୃଶ ଅଟ। ତୁମେ ତ ତାରକା ଅଟ, ବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ ଅଟ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଆସୁନାହିଁ। ମୋର ମହିମା ହିଁ ଅଲଗା। ମୁଁ ପରମ ଆତ୍ମା ହେବା କାରଣରୁ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରେ ଆସୁନାହିଁ। ତୁମେ ଆତ୍ମା ମାନେ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛ, ତେଣୁ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛ। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଏହା ତ ମୋର ଉଦ୍ଧାର ନେଇଥିବା ଶରୀର ଅଟେ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଟ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହଁ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଆତ୍ମା ହିଁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି। ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ, ଦୟାର ସାଗର ପ୍ରଭୁ, ଦୟା କର। ଦୟା ମାଗିଥାନ୍ତି, କାରଣ ବାବା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଆନନ୍ଦର ସାଗର, ପବିତ୍ରତାର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ଅଟନ୍ତି। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏହି ମହିମା ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ଏହା ବାବାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରଚୟିତା, ବାକି ସବୁ ହେଲେ ରଚନା। ରଚୟିତା ରଚନାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପୋଷ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ବା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ପାଳନା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିନାଶ କରିନଥାନ୍ତି। ଏହି ବେହଦ୍ର ପିତା ଆସି ସ୍ଥାପନା, ପାଳନା, ବିନାଶ କରାଉଛନ୍ତି। ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ପାଳନା କରାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗ ଆରମ୍ଭରେ ତୁରନ୍ତ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକ ତ କେବଳ ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ରାଜଧାନୀର ସ୍ଥାପନା କରୁଛ। ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ବାହୁବଳ ଦ୍ୱାରା କେବେ କେହି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସେମାନେ ଯଦି ପରସ୍ପର ମିଶିଯିବେ ତେବେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବାହୁବଳ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ କରିବା ଏଭଳି ନିୟମ ନାହିଁ। ଡ୍ରାମାରେ ଏହିଭଳି ନିୟମ ନାହିଁ ଯାହାକି ବାହୁବଳରେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବେ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ଯୋଗବଳ ଆଧାରରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମିଳିପାରିବ। ସେଠାରେ କୌଣସି ପାର୍ଟିସନ ବା ବିଭାଜନ ରହିବ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀ ଆକାଶ ସବୁକିଛି ତୁମର ହିଁ ହେବ। ତୁମକୁ କେହି ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଦ୍ୱୈତ ରାଜ୍ୟ। ଏଠାରେ ହେଉଛି ଅନେକ ରାଜ୍ୟ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, 5000 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏବେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି।
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ରାଜକୁମାର ଥିଲେ। ସେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 84 ଜନ୍ମର ଶେଷରେ ଆସି ବ୍ରହ୍ମା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଇଛି ଯେ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି। ବାବା ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଧର୍ମର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଯିବ। ଭାରତ ହିଁ 100% ଧନବାନ ଧର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲା। ଦେବତାମାନଙ୍କର କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲା। ସେହିମାନଙ୍କର ହିଁ ମହିମାର ଗାୟନ ହେଉଛି। ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ। ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ, ଏବେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ବାବା ଆସି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଉଭୟଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବକୁ ଏତେ କାହିଁକି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ଆସି ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଇଥିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ହିଁ ଅଲଗା ଅଟେ। ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ ଏହା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ତୁମେମାନେ ଦେଖିବ, ପାଦ୍ରୀ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ଗୁରୁମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଚାଲୁଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ରହିଥାଏ, ଆଉ କାହା ଆଡ଼କୁ ଦେଖିନଥାନ୍ତି। ନନ୍ସମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। କୁହନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ତୁମର ଶ୍ୱେତବସ୍ତ୍ର ଆଦି ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତୁମେ ତ ଆତ୍ମା ଅଟ, ନନ୍ ବଟ୍ ୱାନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାକୁ ମନେ ପକାଇବାର ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ନନ୍ସ ତ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଅଟ। ତୁମକୁ ସେହି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଯାଇ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ଆଦେଶ ହେଲା, କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ନଥିବା କାରଣରୁ ସେହି ନନ୍ସମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର କିଏ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭାରତବାସୀ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଜ୍ଞାନ ହିଁ ନାହିଁ, ନା ସେମାନେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଥିଲେ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହେଉଛ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ଆସି କଉଡ଼ିରୁ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ କୋଳରେ ଅଛ। ତୁମର ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ସାଧାରଣତଃ ବିଶ୍ୱର ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଭାରତର ତୁମେ ଆତ୍ମିକ ସେବା କରୁଛ। ବାକି ସେମାନେ ତ ହେଲେ ଶାରୀରିକ ସମାଜସେବୀ। ତୁମେ ହେଲ ରୁହାନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମିକ ସେବାଧାରୀ। ତୁମର ଶିକ୍ଷକ ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ କୁହ, ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ବାବାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ପତିତ ପାବନ ବୋଲି ଗାୟନ ହେଉଛି। ତୁମକୁ ତଳକୁ ଖସିବା ପାଇଁ 84 ଜନ୍ମ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି। ଏହା ତୁମର ମୃତ୍ୟୁଲୋକର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ମୃତ୍ୟୁଲୋକ ମୁର୍ଦାବାଦ, ଅମର ଲୋକ ଜିନ୍ଦାବାଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଅମର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଅମର ବାବା ଆସି ତୁମ ଅମର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଅମର ଯୁଗକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଅମର କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଅନ୍ୟ ସବୁ କଥା ଭୁଲି ଯାଉଛ, ତେବେ କେବଳ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ବା ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ମୋ ସହିତ ଲଗାଅ, ତେବେ ତୁମର ପାପ ଭସ୍ମ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ପୁଣି ଆତ୍ମା ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛ, ଏହା କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। 5000 ପରେ ବାବା ଆସି ତୁମକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ରାବଣ ପୁଣି ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି। ଏହା ହିଁ ଖେଳ ଅଟେ। ଏହା ଭାରତର କାହାଣୀ ଅଟେ। ଏହିସବୁ କଥା ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ବେଦ, ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦିରେ ଏକଥା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଶାନ୍ତିର ସାଗର, ଆନନ୍ଦର ସାଗର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସମାନ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲ, ପୁଣି ପୂଜାରୀ ହେଉଛ। ନିଜେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ, ନିଜେ ହିଁ ପୂଜାରୀ। ଏହି କଥା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାୟନ ହେଉନାହିଁ। ତୁମେ ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କର କଥା। ତୁମେମାନେ ପ୍ରଥମେ କେବଳ ଶିବଙ୍କର ହିଁ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲ। ପ୍ରଥମେ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲ, ପୁଣି ପରେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କଲ। ତାପରେ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଆସିଲ। ଏବେ ପୁନର୍ବାର ତୁମେ ଦେବୀ ଦେବତା ହେଉଛ। ଯେଉଁମାନେ ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁଛନ୍ତି,
ସେମାନେ ଯାଇ ପ୍ରଜା ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାଜ ପରିବାରରେ ଆସିବେ। ପ୍ରଜା ତ ବହୁତ ହେବେ। ଜଣେ ଜଣେ ମହାରାଜାଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରଜା ହେବେ। ତୁମେମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ପୁରୁଷାର୍ଥରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେ କିଏ କିଏ 108 ମାଳାର ଦାନା ହେବେ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଗରିବ କେହି ଧନୀ ହେବେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥେ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ନାହିଁ? ନଚେତ୍ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଅର୍ପଣମ୍, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଅର୍ପଣମ୍। ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା କିଛି ବି କରୁଛନ୍ତି ତାର ଫଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ମିଳୁଛି। ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମିଳିଯାଉଛି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମକୁ 21 ଜନ୍ମର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ତୁମେ ଯାହା କିଛି କରୁଛ ତାର ପ୍ରାପ୍ତି ତୁମକୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ହୋଇଯାଉଛି। ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କଲେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କାଳର ସୁଖ ମିଳୁଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମର ସବୁ କିଛି ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ସଫଳ କରିଦିଅ। ତୁମେ ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନା ସହିତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲି ଚାଲ, ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତେ ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ ସର୍ବଦା ନିରୋଗୀ ହେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଆୟ ହୋଇଥାଏ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଘରେ ଘରେ ଏହିଭଳି ଡାକ୍ତରଖାନା ସହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲି ଚାଲ। ଧନୀ ଲୋକ ହୋଇଥିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେବାକେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କର, ଯେଉଁଠାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିପାରିବେ। ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲେଖିଦିଅ। ଯେପରି ନେଚର କିଓର ସେଣ୍ଟର ଲୋକମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବାବା ସାରା ଦୁନିଆର ପ୍ରକୃତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପବିତ୍ର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁକିଛି ଅପବିତ୍ର ଅଟେ। ସାରା ଦୁନିଆକୁ ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ ସର୍ବଦା ସମ୍ପତ୍ତିବାନ ବାବା ହିଁ କରାନ୍ତି, ଯିଏକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ହେଲ ଅତି ମଧୁର ସନ୍ତାନ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ନିଜର ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଆତ୍ମିକ ସେବାରେ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭାରତ ସହିତ ସାରା ଦୁନିଆର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଆତ୍ମିକ ସେବାରେ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭାରତ ସହିତ ସାରା ଦୁନିଆର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ନିଜର ସବୁକିଛି ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମିକ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ସବୁକିଛି ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମିକ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ଏକରସ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭୂତି କରୁଥିବା ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣ ମୁକ୍ତ ଭବ। ଏକରସ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭୂତି କରୁଥିବା ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣ ମୁକ୍ତ ଭବ। ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକର ଆକର୍ଷଣ ଠାରୁ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭୂତି କରିପାରିବ। କୌଣସି ବି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟର ବଶୀଭୂତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭୂତି କରିବାରେ ବା ହର୍ଷିତ ରହିବାରେ ବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଏ, ବୁଦ୍ଧିର ହଲଚଲ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ଅବସ୍ଥା ଏକରସ ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥାଏ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ନିଜର ବୁଦ୍ଧିର ଲାଇନ୍ ସର୍ବଦା କ୍ଲିଅର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବ, ତେବେ ପରସ୍ପରର ମନର ଭାବକୁ ଜାଣିପାରିବ। ଯଦି ନିଜର ବୁଦ୍ଧିର ଲାଇନ୍ ସର୍ବଦା କ୍ଲିଅର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବ, ତେବେ ପରସ୍ପରର ମନର ଭାବକୁ ଜାଣିପାରିବ।
ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା ସର୍ବଦା ଅଚଳ ଅଟଳ ଏବଂ ଏକରସ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ହଲଚଲରେ ଅଚଳ ରହିବା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଦୁନିଆ ପଛକେ ହଲଚଲ ଭିତରେ ରହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନେ ହଲଚଲରେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ତୁମେ ଡ୍ରାମାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଜାଣିଛ। ନଲେଜଫୁଲ୍ ଏବଂ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଆତ୍ମାମାନେ ସର୍ବଦା ସ୍ୱତଃ ହିଁ ଅଚଳ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କେବେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଦେଖି ବିଚଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ନିର୍ଭୟ ହୋଇ ରୁହ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।